अंकुश की जानकारी है जिहड़ा लॉरेंस बिश्नोई के रिमांड के हुण वाधा होया उम्मीद जताई जा रही है कि होर भी अहम खुलासे होने की संभावना है। हालांकि फिलहाल पहला भी काफ़ी अहम सुराग हत्थ लगे ने पंजाब पुलिस के। बिल्कुल गुरप्रीत गल की जाए तो सब तो पहला पंजाब पुलिस ने जोड़ा है कोर्ट अगे एक गल रखी कि असी होर जोड़े शनाख्त करनी हैगी लोगों की जो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के नाल जुड़े हुए हैं। इस करके सानू होर जोड़ा है रिमांड चाहिए है लॉरेंस बिश्नोई का। तो इसनूं लैके 10 दिन का रिमांड होर मंगया गया सीगा, लेकिन 5 दिन का ही रिमांड होर दिता है। तो 27 जून तक ये रिमांड रहेगा, क्योंकि दस दी है कि पहला 22 तरीक तक का रिमांड पहला ही कोर्ट वालों दिता गया सीगा, लेकिन सिक्योरिटी रीजनस का हवाला देंदे हुए पंजाब पुलिस ने एक दिन पहला ही जोड़ा है पेश करता लॉरेंस बिश्नोई नूं मानसा कोर्ट। तो 22 तरीक तक का जिस तरह पहला ही हैगा सीगा दिता होया कस्टडी दी हुई सी, उस रिमांड दिता होया सीगा, माफ करना। तो उस तो बाद 5 दिन का होर वधाया गया। तो 22 तरीक का पहला ही सीगा, 5 दिन होर। तो 27 तरीक का जोड़ा है हुण रिमांड मिल चुकिया है। 27 तरीक नूं जोड़ा है अगर फिर जरूरत पैंदी है पंजाब पुलिस समझदी है तो फिर पेश करके रिमांड लै सकती है। तो हुण दसदी है कि होर भी जोड़े मोनू डागर, नसीब खान, पवन बिश्नोई, मनमोहन मोहना, ये भी जोड़े तमाम जोड़े है ने सस्पैक्ट है, इन्हों का रिमांड भी जोड़ा है 27 तरीक तक का वधाता गया है। हुण तमाम जोड़ा है पहला भी जिस तरह दस्सिया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई ने नाम लए सी, उन्होंने तो जोड़ा है होर मानसा की जेल च होर जगह तो होर जेलों तो लैके आए गए थे सस्पैक्ट होर भी। तो हुण होर भी जोड़ा है उम्मीद है कि लॉरेंस बिश्नोई अगर नाम कुछ होर लैंदा है, क्योंकि पंजाब पुलिस नूं ये किते ना किते है उम्मीद है कि होर भी बहुत लोग इहो जिहे हैगे ने, बहुत सस्पैक्ट इहो जिहे हैगे ने जिन्हां दा हजे नाम सामने नहीं आया इस केस च। हुण वेखना होवेगा कि किहड़े लॉरेंस बिश्नोई तो नाम पंजाब पुलिस कढ़वा पाती है, क्योंकि उन्होंने दी इंटैरोगेशन होना तमाम चीज़ां बाकी हैगियां और हुण तमाम चीज़ां सामने आनियां बाकी हैगियां, चाहे हथियारां नूं लैके होण, क्योंकि हथियारां दा किते ना किते क्लीयर हो चुकिया कि किहड़े सीगे, लेकिन सोर्स असल सोर्स की सीगा उन्हां दा आना बाकी हैगा। होर प्लैनिंग्स दा जिहड़ा हैगा प्लैनिंग कित्थों होई की होई, क्योंकि बार बार दस्सिया जा रहा है गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई तो किवें सारा उत्थों उन्होंने कनैक्ट किया, जेल्स चो कनैक्ट किवें किया, क्योंकि ऐप्स का नाम तो सामने आया कि मैसेजिंग ऐप्स सीगियां कुछ जिन्होंने जोड़ा है नहीं किया जा सकता, उन्होंने एंड टू एंड इनक्रिप्शन होंदी है, पता नहीं लगाया जा सकता यहो जी ऐप्स का यूज़ होया है हुण। लेकिन जेल्स मोबाइल किवें पुजे, होर किहड़े सस्पैक्ट ने, ये तमाम वो चीज़ां ने जिन्हां दा खुलासा होना अजे बाकी है। इस करके जिहड़ा है होर रिमांड लिया गया है। अंकुश जेकर गल की जाए तो जिहड़ा बीते दिन की जी प्रक्रिया शुरू की गई सी या फिर इत्थों माड़े जो कोर्ट के लैके जाया गया सी लॉरेंस बिश्नोई नूं, किन्ने बजे पुलिस इत्थों रवाना हुई तो किन्ने बजे माड़े जो कोर्ट के पेश किया गया? बिल्कुल कल शाम की गल कर ली जाए, कल शाम को तकरीबन 7 बजे ही जोड़े है इतों पंजाब पुलिस रवाना हो गई सी मानसा कोर्ट लई। तो उस तो बाद जो उतों रिमांड मिल गया तकरीबन 10:30 11 बजे, जब पहला है उतों मैडिकल करवाया गया उत्थे जाके, उस तो बाद जो रिमांड मिलिया 11 बजे के करीब, तो उस तो नाल ही जोड़ा है मानसा तो जी है पंजाब पुलिस CIA दफ्तर खरड़ वाल फिर वापस रवाना हुई। तो अगर गल की जाए रात को 2-2:30 बजे के करीब जोड़ा है लॉरेंस बिश्नोई वापस इत्थे ही CIA दफ्तर खरड़ लिया गया है। तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं कि CIA दफ्तर खरड़ के बाहर ही असीं इस वेले खड़े हैं। लॉरेंस बिश्नोई नूं पहलां भी इत्थे लिया गया सीगा, फिर कल मानसा कोर्ट रिमांड होर लैण लई पेश किया गया। उस तो बाद हुण मुड़ इत्थे ही उस लियाया गया। दसदी कि पहलां जदों लैके जाया गया उस तो बाद CIA दफ्तर की सिक्योरिटी घटा दी गई सी, लेकिन हुण जद मुड़ लॉरेंस बिश्नोई नूं इत्थे वापस लियाया गया है तो तुसीं वेख सकते हो तमाम सिक्योरिटी जिहड़ी है मुड़ तो जिहड़ा है वधा दी गई हैगी है, क्योंकि तमाम चीज़ां ने एक ये भी गल असीं दसना चाहांगे लॉरेंस बिश्नोई दे जिहड़े एडवोकेट ने उन्होंने एक वीडियो अपनी जारी की, उस उन्होंने वीडियो कहा कि टॉर्चर किया जा रहा है, उन्होंने वालों क्लेम किया गया, उन्होंने वकील वालों जोड़ा है लॉरेंस बिश्नोई के वकील वालों जोड़ा है एक क्लेम किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि असीं कोर्ट जावांगे तो इस लई जोड़ा है पटीशन भी पावांगे। तो इस क्लेम च कितना सच्चाई हैगी है तो हुण उही जानते हैं, क्योंकि जो उन्होंने वकील ने ही ये क्लेम किया ने तमाम चीज़ां ने। और वीडियोग्राफी की भी मंग उन्होंने वालों की जा रही है कि वीडियोग्राफी अंदर भी होण, जो उन्होंने पुछगिछ की जा रही है उसकी भी वीडियोग्राफी होर। ये जो चोपड़ा वकील है ने लॉरेंस बिश्नोई दे उन्होंने वालों मंग की गई है, और यह भी उन्होंने वालों कहा गया है कि मैनूं मिलन नहीं दिता जा रहा है अपने क्लाइंट नूं। ते पंजाब पुलिस का हुण जिवें रिमांड हुण मिल गया है फिर तो हुण किन्ने जिहड़ी अंकुश की लगता है, क्योंकि जिस हिसाब के दिल्ली पुलिस द्वारा कई अहम खुलासे किए गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस दौरान शार्प शूटर्स की जी गलबात निकल के सामने आई है। हालांकि उन्होंने इस जी पूरे कतलकांड का जो ऑपरेशन सी उसका नाम भी जनतक किया कि इस पूरे ऑपरेशन का कतलकांड का ऑपरेशन का नाम की सी। लगता है कि हुण रिमांड के दौरान लॉरेंस बिश्नोई तो भी कई होर अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं, या फिर कितने किते जिहड़ियां तारां खड़क रही सन, जिहड़ियां अहम गिरफ्तारियां हुई ने, जिहड़े लोगों को हिरासत में लिया, उन्हां तो भी पुलिस उगलवाउण दे विच कितने किते कामयाब हो सकती है आने वाले दिनों दे विच।
ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰਸ ਉਹਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਕਿਨੇ ਪਜਾਏ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਰਸ ਉਹ ਅਗਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਉਫ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਲਿਆ ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਉਸ ਕੋਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਪੀਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਕਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਗੈਰਾ, ਅਗਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ 'ਚ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਉਸ ਅੰਕੁਸ਼, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲकांड ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਹਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ? ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਨਾਮ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਹਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਗੋਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਮਾਮ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀਆਈਏ ਦਫ਼ਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜ ਜਿਵੇਂ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਿਆਏ ਗਏ। ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਮਾਮ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੰਕੁਸ਼, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਰੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਡਰੱਗਸ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਪੁੱਜੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਰੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਹੀ ਕਬੂਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਲ ਜਦ ਤੱਕ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟਸ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਉਹ ਤਮਾਮ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲकांड ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਲਾਨ ਬੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਲਾਨ ਏ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪਲੇਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵਰਤ ਫੌਜੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੂਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਪਲਾਨ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਰੇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ 'ਚੋਂ ਹੀ, ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰੇਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਰੇਕੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਕੁਸ਼, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।